Hi, I just wanted to say a few words about EFT, Emotional Healing Technique, conducted by GOG Healing Hub. Actually, I came to know about this through one of my friends. Okay, at that time, I was facing a lot of financial crisis, and she just asked me, "Why don't you try to start this course? You just give a try and see what." See the miracle taking place. So just like that, I joined. So when I joined the course, I didn't have enough finance to pay the fees. I just paid in what to tell installment, and it so happened when I started entering into the course and learning about this EFT tapping system, automatically my finance, there was an improvement in my finance. So till then I was jobless. Then all of a sudden I happened to get a job, and I was financially secure enough. I was able to pay the fees. Then there were a lot of drastic change in me. So after completing my basic course, that is, which was held in online, a 12 days program, there was an advanced program also. So I just thought, why not give a try and see a little more advancement in our life? So I entered into the advanced course, and it was held in a place, the area filled with greenery, and it was so nice. So I happened to come with my husband because my husband is a Vastu consultant, and he also has financial blockage. So when he came here, he also find a lot of changes in him. So this EFT tapping system, emotional freedom technique, and with the meditation technique, and uh, we could feel that the negativity being relieved from our body and our mind. It is a power packed class. It was conducted in one meditation hall, and I could sense my soul. Okay, all those who are in search of that, who am I, the third eye, and your life travel. You just give a chance, and you just give a try and practice this EFT, emotional freedom technique, conducted by Joji sir, and you'll find a drastic change in your life, as I have felt in my life. Okay, thank you so much for listening to my words, and please do join this EFT, emotional freedom technique, and see what miracles take place in your life as it took place in my life. Thank you so much. The sound வரலைங்க சார். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். எஸ் வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ சொன்னதுக்காக. வெரி குட் மார்னிங். இன்னைக்கு நாம என்ன பேச போறோம் அப்படிங்கிறதும் தேங்க்யூ காயத்ரி மேம். நான் அவங்க டீட்டெயில் அவங்களுக்கு வந்து இதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம என்ன டாபிக் பேச போறோம் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கா ஐடியா இருக்கா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்காவது நம்ம என்ன பேச போறோம் ஐடியா இருக்கா? சரி, ஓகே, நானே சொல்லுவேன். திஸ் வில் சேஞ்ச் யுவர் டிசீஸ், சீக்ரெட் ஆஃப் தி மைண்ட் பாடி கான்சியஸ்னஸ் கனெக்ஷன். ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு 3 விஷயத்த பத்தியும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா இன்னைக்கு பேச போறோம். ஒரு சீக்ரெட்டான கிளாஸ்ன்னு வச்சுங்களேன். நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு, நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வகுப்பு தான். ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலா நம்ம பேசுவோம். ஸோ இந்த பாடி மைண்ட் அண்ட் அவேர்னஸ் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நமக்கு ரொம்ப என்ன ப்ராப்ளம்? இல்ல, அவங்க திரும்ப திரும்ப எனக்கு கால் பண்றாங்க. பட் ஆக்சுவலா 8 மணி டைம் சொல்லியிருக்கேன். 8 மணிக்கு அப்புறமா எனக்கு கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னேன். அவங்க கூப்பிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நைஸ். மைண்ட் பாடி கனெக்ஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அந்த மைண்ட் பாடி தென் சோல், அதாவது நம்மளுடைய தாட்ஸ், நம்மளுடைய சிந்தனை, நம்மளுடைய அவேர்னஸ்ன்னு சொல்லலாம், நம்மளோட கனெக்ஷன் சொல்லலாம்.
ஸோ நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லலாம். எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து நம்மளுடைய ஒரு சோலோட ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த பாடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம உடல்ல இப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சரீரம், அந்த உடல், அது வந்து உங்களுடைய பாடி. இது வேற கான்செப்ட். பாடிங்கிறது வேற கான்செப்ட், மைண்டுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட், சோல்ங்கிறது ஒரு கான்செப்ட். இது வந்து நம்ம நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் இது மூலமா, இந்த வகுப்பு மூலமா, நான் சொல்ற இந்த டெக்னிக் மூலமா நீங்க உங்க பாடியில இருக்கிற பெயினை கம்ப்ளீட்டா இல்லாம பண்ண முடியும். உங்க நோய்கள்ல இருந்து வெளியே வர முடியும். உங்க நோய் மொத்தமா ஒரு நோயே இல்லாம, ₹1 கூட நீங்க செலவு பண்ணாம உங்களோட வாழ்க்கைய வாழணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குது, இது என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டியில இருக்கு, என்ன மாதிரி அது வேலை செய்யும், அதுக்குன்னு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அப்படி நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சிருந்தோம்னா, நம்ம ஈஸியா நம்மளோட எல்லா டிசீஸ்ல இருந்துமே வெளியே வந்துடும். நான் பல கிளாஸ்ல, பல டெமோல நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். எப்படி வந்து சளி பிடிச்சா வெளியே வர்றது, ஏன் சளி பிடிக்குது, ஏன் காய்ச்சல் வருது, ஏன் உடம்பு வலி வருது, எதனால நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் ஆகுது, இது எல்லாமே நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டா நம்மளால சரிப்படுத்த முடியும். அதுக்கு நம்ம இந்த 3 விஷயமே வந்து செப்பரேட்டா பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது, இந்த பாடி அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எந்த விதமான ஒரு விஷயமும் இல்லாத ஒண்ணு. அதே மாதிரி நம்மளோட மைண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட மூளை இல்லையா? ஸோ அது வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். அது நம்மளுடைய சோல் ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது, பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ நம்மளோட மைண்டு நம்மளோட கான்சியஸ்னஸை வந்து வச்சிருக்குது. ஸோ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தனக்குள்ள வரக்கூடிய எண்ணங்களை, அந்த தாட்ஸை, அந்த சிந்தனைய வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கு. ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் நம்மளோட பிரெயின்ல இருக்கிறனால நமக்குள்ள நிறைய தாட்ஸ், லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் லைஃப்ல இருக்கிறது. நம்ம கடந்து வந்த பாதையில நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு இடத்துல நமக்கான அனுபவங்களும் ஃபீலிங்ஸும் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தாட்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்மள அப்படியே வந்து நிறைய மைண்ட்ல இருந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த அந்த வர்றத நம்ம கட்டுப்படுத்தாம விட்டுட்டோம்னா, அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பாடியில ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணும். இதுல என்ன ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, மனிதர்கள் வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்கன்னா, வாழ்க்கைனா அப்ஸ் அண்ட் டவுன், அப்படியே மேல போகும், கீழே வரும், தோல்வி வரும், நஷ்டம் வரும், உடம்பு வலி வரும், உடல்நிலை சரியில்லாம அப்புறம் நீங்க சரியாயிருவீங்க, அப்புறம் நல்லாயிருவீங்க, அப்புறம் நல்லாயிருவீங்க, அப்புறம் உடம்பு சரியில்லை, அப்புறம் ஆயிரும், இப்படி போயிரும், காசு போயிரும், அப்புறம் காசு வந்துடும், அப்புறம் லாபம் வரும், லாபம் இல்லாம போயிடும். இப்படியே வாழ்க்கை பூரா கீழே மேலதான் வாழ முடியும், இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. சோ அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு பொய்யான கருத்து. உண்மையிலே அப்படிதானா அப்படின்னா அப்படி கிடையவே கிடையாத ஒரு விஷயம். நம்மளோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்மளோட பிரெயின் வேவ்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய தாட்ஸோட எனர்ஜி லெவல் மேல கீழே ஆகுது. அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கையில மேல கீழே நிகழ்வு. வாழ்க்கை எதுவுமே மாறுறது கிடையாது, நம்ம மட்டும்தான் மாறுறோம். நீங்களே சிந்திச்சு பாருங்களேன். உங்க ஊர் அப்படி இருக்கு. ஊர் வந்து டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு. ரோடு போடுறாங்க, பெரிய பெரிய கட்டடம் கட்டுறாங்க, மெட்ரோ வருது, ஏரோப்ளைன் வருது, கார்கோ நடத்துறாங்க. ஒரு சில இடத்துல பார்த்தா போட்லயே போறாங்க வர்றாங்க, நிறைய பேர் ஓடுறாங்க, ஏஐ கண்டுபிடிக்கிறாங்க, என்னென்னமோ உலகத்துல நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா உங்க வாழ்க்கை மட்டும் நஷ்டம், லாபம், கஷ்டம், துக்கம், கவலை, தோல்வி, வெற்றி, இப்படியே போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? அப்போ அந்த நிகழ்வுக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? அது பாட்டுல அது ஒரு ஃப்ளோல அந்த ஊரு, அந்த உலகம் எல்லாம் போயிட்டு தான் இருக்கு. நீங்க தான் உழுகுறீங்க, எந்திரிக்கிறீங்க, கஷ்டப்படுறீங்க, நீங்க என்னமோ எல்லாம் என்னென்னமோ உங்களுக்கு மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும்
இந்த நிகழ்வுகளுக்கும் நமக்கும் ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் இருக்குதுன்னா பெருசா ஒண்ணும் இல்லை. நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்ம நம்மளை பத்தியும், நம்ம இந்த உலகத்தை பத்தியும், இந்த டெய்லி லைஃப பத்தியும் நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோமோ அந்த உலகம்தான் நம்மளோட ஒரு நல்ல சொல். நம்ம எதை கண்ணை திறந்து இப்படி பாக்குறோமோ அதுதான் உண்மையான உலகம். எதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையான உலகம். ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ளார நிறைய ஃபீலிங்ஸ், துக்கம், கவலை, சங்கடம், பிரச்சனை, இது அது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது எல்லாமே மோசமா தெரியும். இந்த உலகமே அழிஞ்சு போற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, பேசிக்குவாங்க, இன்னும் 200 வருஷத்துல இந்த பூமியே இல்லாம போயிடும், அப்படியே ரெண்ட தப்புன்னு உடஞ்சிரும், அது அப்படியே பவுடரா போயிடும் இப்படின்னு சொல்லி இவர் ஒரு ஃபீலிங்ஸ்ல பேசிட்டு இருப்பாரு. சோ கூட இருக்கிறவங்களும் அதே, ஆமா ஆமா 280 வருஷத்துல சுத்தமா இருக்காது, அதெல்லாம் என்ன ஆகுனே தெரியாது. என்னானாலும் 280 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ உயிரோட இருக்க மாட்டேல்ல சார், உன்னால அதை பார்க்கவும் முடியாதுல்ல. ஆனா இன்னைக்கு இந்த பூமி செடி வளர்ற மாதிரி அப்படியே ஒரு நல்ல கிரீனிஸா வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த மக்கள் பயங்கரமா வளர்ந்துட்டே இருக்கிறாங்க. இந்தியால கூட இப்பெல்லாம் நம்மலாம் அதிசயமா பார்ப்போம் இல்லையா, ஓ எவ்வளோ பெரிய பில்டிங், அங்க துபாயில இருக்கு, லண்டன்ல இருக்கு, அமெரிக்கால இருக்கு, இப்ப மும்பைல இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, அம்சக்கரையில இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, மதுரையில இருக்கு. மேல இப்படி பாக்குற மாதிரி பெரிய பெரிய பில்டிங் வந்துருச்சு. சோ இதெல்லாம் வளர்ந்துட்டு சூப்பரா தான் போயிட்டு இருக்குது. ஆனா இந்த ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் உலகம் அழியுதாமா, தண்ணி குளிர்தாமா, இங்க மோசமா போகுதாமா, இவரு உட்கார்ந்து இவரு மட்டும் சிந்திச்சு இவரு பயந்துட்டு கடவுள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி அப்படியே துக்கத்துல கவலையில பயங்கரமா ஃபீலிங்ஸ்ல இருப்பாரு. ஆக்சுவலா அப்படியே இருக்கு இந்த உலகம், குதூகலத்துல பிரம்மாண்டத்தை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த ஒரு மனுஷன் மட்டும் இப்படி மோசமா இருப்பாரு. ஏன்னா இவரோட சிந்தனையில தான் இந்த உலகம் இருக்குது. அது மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நீங்க என்ன சிந்திக்கிறவங்களோ அதுதான் உங்க உலகமா இருக்கும். நீங்க சந்தோஷமா இருந்தா உலகம் சந்தோஷமா இருக்கும், நீங்க அழுது இருந்தா இந்த உலகம் அழுகும், நீங்க துக்கத்துல இருந்தா இந்த உலகம் பூரா துக்கத்துல இருக்கும். நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்களோ அதுவாகத்தான் இந்த உலகம் இருக்கு தவிர யாருக்கும் மோசம் எல்லாம் இந்த உலகம் செய்யறது கிடையாது. அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. உங்க எனர்ஜி நீங்க என்னவா இருக்கிறீங்களோ அதுவா அது அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். சோ அப்போ தோல்வியே வராதா, உடம்புல நோயே வராதா, உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராதா அப்படின்னா இது எப்படியெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம உடம்பு இருக்குல்ல, நம்ம பாடி அது பொய்யே பேசாது. ஆனா நம்ம மனசு இருக்குல்ல, அது எக்காச்சக்கமா பொய் பேசும். அதுதான் நம்ம சோல் அதுவும் எந்த பொய்யும் பேசாது. அப்போ நம்ம மைண்டு எப்பவுமே பொய் பேசக்கூடியதாக இருக்கு. பட் நம்ம பாடி அப்படி கிடையாது. அது எப்பவுமே நேர்மையானது, அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அது எப்பவுமே உண்மையைத்தான் பேசும். அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லா இருக்குது, என்ன உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா. ஏன் டல்லா இருக்கிற, எங்கேயாவது ஏன் உனக்கு மனசு டல்லா இருக்குது, ஏன் உன் மைண்டு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படி யாராவது கேட்டுருக்கீங்களா? ஏன் உன் முகம் டல்லா இருக்குது, நீ உண்மையை சொல்றதா இருந்தா என் கண்ணை பார்த்து பேசு. எப்படி? என் கண்ணை பார்த்து பேசு. அது என்ன கண்ணை பார்த்து பேசணும்? உண்மையை பேசுறதா இருந்தா கண்ணை பார்த்து பேசணுமாமா. சைக்காலஜி வேற சொல்லுது, கிரிமினல் லா சொல்லுது, போலீஸ் இதுல கிரிமினல் லான்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ அது சொல்லுது கண்ணோட கண் பார்த்துதான் பேசுவேன், காதல் சொல்லும் பொழுதும் கண்ணோடு கண் பார்த்து சொல்லவேன், அங்கதான் காதல் வருமாம்.
சோ இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் உண்மையை சொல்லுவது உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் இல்லையா? என்னதான் இருந்தாலும் ஆஹ் உறவுகள்ல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை கூட நம்ம என்ன சொல்றோம்? என்ன தான் அசையலனாலும் துடிக்கலைனாலும் தன்னோட தசை வந்து கண்டிப்பா துடிக்கும். பாத்தீங்களா? ஃபீலிங்ஸ கூட வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம உடம்புல அந்த சத துண்டு துடிக்குமாமா. ரத்த பந்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதாவதுன்னா தான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் ஆகல. தான் அப்படின்னு சொன்னது என்ன சொன்னாங்கன்னா, தாட்ஸ சொல்லியிருக்காங்க. உங்களோட சிந்தனையில உங்க மூளையில நீங்க வந்து அவரை பத்தி ஃபீலிங்ஸ் பண்ணலைன்னாலும் உங்க உடம்பு வந்து ஃபீல் ஆகுமாமா. அந்த சதை வந்து துடிக்குமாமா. அந்த ரத்த பந்தத்துக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா துடிக்குமாமா. சோ அப்படியே நம்ம உடம்ப பத்தி நிறைய இடத்துல சொல்லும் போதும் சரி, உண்மையிலும் சரி, நம்ம உடம்பு வந்து பொய் பேசவே பேசாது. என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடும். என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே சொல்லிடும். அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த முகத்துக்கும் அந்த கண்களுக்கும் நம்மளோட உடலோட செயல்களுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறோம். பட் அதே வந்து நம்மளோட மனசாட்சி, நம்மளுடைய அந்த எண்ணங்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா அது வந்து பொய் பேசும். அது தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை காட்டும். அது மாதிரி எல்லாம் அது பேசக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய தாட்ஸ்ல வந்து மாறலாம். தாட்ஸ்ல வந்து எண்ணங்கள் வந்து பொய்யான விஷயங்களை உருவாக்கலாம், பொய்யான விஷயங்களை பேசலாம். அதே டைம்ல நம்ம சொல்றதே தப்பா மாத்தி சொல்லுவோம். இது எல்லாமே நமக்குள்ள நடக்கும். ஆனா பாடியில வந்து அப்படி கிடையாது. பாடி என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடும். மைண்ட் சப்ரஸ், பாடி எக்ஸ்ப்ளோஸ். நம்ம மைண்ட் வந்து சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்கும். பட் வந்து நம்மளோட பாடி அப்படி கிடையாது. என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே வந்து சப்ரஸ், அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடும். என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே வெளிப்படுத்திடும். நமக்குள்ள என்ன உணர்வுகள் இருக்குதோ அதை அப்படியே வந்து நம்மளோட முகத்துல காமிச்சிடும். ஒருத்தர் மேல பயங்கரமா கோபமா இருக்கிறீங்க, டக்குன்னு அப்படியே முறைச்சிருவீங்க இல்லையா? விசாரணம். அப்போ சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? ஏ, ஒரு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றதுன்னா கூட வாயளவுல சொல்லாத, நன்றி வந்து வாயளவுல சொல்லாத, ஹார்ட் உங்களோட இருதயத்திலிருந்து உள்ள இருந்து ஃபீலிங்ஸோட சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது வாய் அளவு அப்படிங்கும் போது என்னன்னா, நம்ம வாயோட வெளியே இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் வெளியே வருது இல்ல, அந்த வெளியே வர சவுண்ட்ல வந்து நீ வந்து நன்றியா இருக்கிற மாதிரி பேசாத, அந்த உள்ள இருந்து சொல்லு, அதுதான் உண்மையா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. சோ நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளோட பாடி வந்து அவ்வளோ பியூரிஃபை அண்டு தெளிவான உண்மையானதாக இருக்குது. தாட்ஸ் அப்படி கிடையாது. சோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, உங்களோட பாடி எக்ஸ்போஸ் பண்ணி அதை வந்து வெளிப்படுத்தி உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸை, உங்களோட ஃபியரை, உங்களோட எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனா நம்மளோட எண்ணங்கள், நம்மளுடைய தாட்ஸ், அது என்ன சொன்னா நமக்கு மனிதர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி. மற்றவர்கள் வந்து என்ன பேசுவாங்க, என்ன நினைப்பாங்க, நம்மளை வந்து என்ன அவங்க அவங்க ஃபீல் ஆவாங்க. ஸோ அங்க வந்து நம்ம இந்த சீக்ரெட்டை சொல்ல வேண்டாம், இதை வந்து நம்ம பேச வேண்டாம் அப்படின்னு உண்மைகளை வந்து நம்ம பேசாதவர்களாக இருக்கிறோம். உண்மைகளை வந்து நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தாதவர்களாக இருக்கிறோம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நம்மளோட பொய் பேசக்கூடிய, மறைக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சிந்தனை தான் காரணம். ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாலே, நம்ம ஒரு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னால, நமக்கு வந்து உடல்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் காமிக்குது அப்படின்னா, நம்ம உட்கார்ந்து என்ன ஆலோசனை பண்ணோம்? நான் எதை மறைக்கிறதுக்கு விரும்புறேன்? இந்த மக்களுக்கு இடையில, இந்த நார்மல் லைஃப்ல நான் என்ன விஷயத்த நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு ஃபீல் ஆகுறேன்? எதை வந்து நான் வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்து நம்மளை டயக்னாஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஓவரால் தெரியும், நம்ம ஏதோ ஒரு தவற, ஒரு மன்னிப்பை, ஒரு மனிதர் மேல இருக்கக்கூடிய கோபத்தை, எதையோ ஒண்ணு நம்ம வந்து மறைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கோம். வெளியே காமிச்சுக்கிறது இல்லை. நல்லதாங்க இருக்கிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு நம்ம ஜாலியா சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்குவோம். ஆனா நமக்குள்ளார ஒரு குமரல், ஒரு தீ கனல்
உள்ள எரிஞ்சுட்டே தான். ஸோ இந்த தீ கனல் உங்களுக்குள்ள எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா உங்களால வந்து நிம்மதியா தூங்க முடியாது, நிம்மதியா படுக்க முடியாது, பேச முடியாது, தொழில் செய்ய முடியாது, சாப்பிட முடியாது. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, மற்ற மனிதர்களை பற்றியோ உங்களோட வாழ்க்கையை பற்றியோ உங்களோட சிந்தனை பற்றியோ உள்ள ஒரு தீக்கனல் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அது மனசுலதான் எரியுது, உடம்புல. சோ அந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த வலி, அந்த சங்கடம், அந்த துக்கம், அந்த கவலை, அந்த எதிர்பார்ப்பு, அந்த என்ன உங்களுடைய ஃபியூச்சரை பத்திய ஃபீலிங்ஸ், அது யாரு கூடயும் ஷேர் பண்ணவும் முடியல. உங்களோட கஷ்டத்தை, உங்களோட மன வலிகளை யாருக்கிட்டயா போய் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுக்கும் வழி இல்லை. சோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா உங்க உடம்புக்குள்ளார அது வந்து பலவிதமான நோய்களை உருவாக்கக்கூடியதாக மாறுது. உள்ளேயே அது டாக்ஸிக்கா கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அந்த தீ உள்ள இருந்து ஒரு ஒரு உறுப்புகளாக எரிக்க ஆரம்பிக்குது. ஆனா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம தான் குமரிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஏப்பா இப்படி இதையே நினைச்சு குமரிட்டு இருக்கிற, விட்டுட்டு வேலையை பாரு. இத போய் நீங்க திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கிறோம். எப்ப நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சிந்திக்கும் பொழுதுதான் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக மாற ஆரம்பிக்குது. உங்க வாழ்க்கையோட ப்ராப்ளமாக அது கன்வெர்ட் ஆகுது. சோ நம்ம ஒரே விஷயத்த, ஒரே பயத்தை, இப்படி நடந்தா அப்படி ஆயிருமோ, இவங்கெல்லாம் இப்படி பார்த்தா பேசிடுவாங்களோ, இவங்கள்ட்ட நமக்கு பேசுறதுக்கு தகுதி இல்லையோ, வேண்டாம் நம்ம ஏன் அங்க போகணும், நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் கேட்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நமக்குள்ள நம்மளே நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது நம்மள அறியாமையே நம்ம நெகட்டிவா மாற ஆரம்பிச்சு. ஸோ அந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிக்க ஆரம்பிக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒண்ணுமே இல்லாம பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில அந்த எண்ணங்கள் தான் காரணமே தவிர நம்மளோட உடல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமா தான் இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து 100% பொய் பேசாத ஒண்ணு. இப்ப நம்ம பாடி என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த கவலையெல்லாம் படும்போது உங்களோட அந்த மைண்டோட ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கு அது ரிப்ளை பண்ணுது, இண்டிகேட் பண்ணுது. அதுதான் டிசீஸா உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ட். ஸோ அந்த இடத்துல நீ வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ தவறான விஷயத்த ஏதோ ஒரு தவறாக நிறைய தடவை சிந்திச்சுட்டே இருக்கிற அப்படிங்கும்போது அது வந்து உங்க உடம்புல அது ஒரு டாக்ஸினாக கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்து ஒரு டிசீஸாக மாற ஆரம்பிக்கும். ஆனா உங்க பாடி வந்து எந்த விதத்திலையும் நோய்ங்கிற அந்த தன்மையை உருவாக்கக்கூடியதே கிடையாது. இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் சேஞ்சஸ், பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ், உங்க பிரெயின்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த பயோ கெமிக்கல் அது வந்துதான் டாக்ஸிக் லெவலை வந்து அதிகப்படுத்துது உடம்புல. அப்போதான் நம்ம உடம்பு நம்ம கிட்ட எதையோ சொல்லுது. ஒரு தலைவலி வரவோ, ஒரு தும்மல் வரவோ, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஃபீவர் வரவோ, இல்ல உங்களுக்கு வந்து கை கால்ல இடுப்புல அங்கங்க வலிகள் வரும் பொழுது உங்க உடம்பு வந்து உங்ககிட்ட சொல்லுது, தம்பி நீ ஏதோ தப்பா புரிஞ்சிருக்க, நீ எதையோ தப்பா நினைக்கிற, திரும்ப திரும்ப தேவையில்லாத சிந்தனைய உனக்குள்ள போட்டுட்டே இருக்கிற, இது உனக்கு அவசியம் இல்ல, அப்ப கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகு, உன்னோட சிந்தனையை குறைன்னு சொல்லிதான் மூளையோட ஆக்டிவிட்டிஸ் லெவல வந்து எனர்ஜி லெவலை குறைச்சிருது. ஸோ ரொம்ப சிந்திக்கிறவங்களுக்கு எனர்ஜி லெவல் கம்மியானா என்ன ஆகும்? எப்படியாவது அந்த சிந்தனைகள் இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க இல்லையா? அதுல ட்ரை பண்ணும் போதுதான் அந்த பயோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு உடல் உபாதைகளை, வலிகளை உருவாக்கி உங்களோட சிந்தனைகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது, உங்க சிந்தனைகளை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துது. அதுக்கான முயற்சியை தான் உங்க உடம்பு செய்ய ஆரம்பிக்குது. அதுக்கான கெமிக்கல் ப்ராசஸ் தான், இதுதான் டிசீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி இண்டிகேஷன் வந்த பொருளை திரும்ப 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 அதே டென்ஷன் அதே இது சொல்லுது, நீ இப்படி இதை சிந்திச்சீங்கன்னா உனக்கு தலைவலி வருது. நீங்களும் நினைச்சு பாருங்களேன், அந்த அந்த மனுஷனை நினைச்சாலே எனக்கு வந்து அன்னைக்கு பயங்கர ஃபீவர் வந்து எனக்கு அந்த 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 நாளை நினைச்சாலே நான் வந்து அப்படியே அப்படியே மயங்கி போயிருவேன். இதெல்லாம் சொல்றீங்களா இல்லையா?
அந்த வீட்டுல அந்த வேலையை நினைச்ச உடனே தலைவலி வந்துடும். எங்க இருந்துதான் அந்த இடுப்பு வலி வருதோ தெரியல. கிச்சனுக்குள்ளார போய் பார்த்த உடனே இடுப்பு வலி தன்னைத்தானா வந்துருது. இன்னைக்கு என்ன சமைக்கலாம்னு நினைச்சா 2 கையும் பயங்கரமா வலிக்குது. கை தூக்கவே முடியுது. இதனால உங்களுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தா பயம், ஃபியர். உங்க உங்க மனசு அப்படியே ஒரு பதட்டமான நிலைமைக்குள்ள போய் படபடப்பை ஏற்படுத்துது. சில விஷயங்களை கேட்டேன், ஐயோ நெஞ்சே ரொம்ப துடியா துடிச்சிருச்சு சொல்றீங்கல்ல. பாத்தீங்களா, நீங்க எதையோ சிந்திக்கிறீங்க, உங்க உடம்பு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நீங்க எதையோ நினைக்கிறீங்க, உங்க உடம்புல வலிக்குது. புரியுதா? அது வரைக்கும் வலிக்கவே இல்லை. வெளியே போய் அவங்க அக்காவோடைய அவங்க அம்மாவோடைய எல்லாம் ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணி ஜாலியா சுத்தி அதை பண்ணி இதை பண்ணி சாப்பிட்டு காஃபி குடிச்சு எல்லாம் கேஎஃப்சி போய் சிக்கனை சாப்பிட்டு இதை பண்ணி அதை பண்ணி செம என்ஜாய்மெண்ட்டோட வந்தாச்சு. வந்து இறங்கி வீட்டுக்குள்ள ஏறணும்னு நம்மால் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிக்கிறாரு. போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? இந்த அம்மாவுக்கு அப்பதான் தலை சுத்தும். ஐயோ முடியல, எனக்கு தலையெல்லாம் வாமிட்டு வர மாதிரி இருக்கு, அதாகிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா உள்ள போனா இவருக்கு தோசை சுட்டு கொடுக்கும், காஃபி போட்டு கொடுக்கும். அதுக்கப்புறமா நிறைய பிளைட் காலையிலும் சாப்பிடுது. இதெல்லாம் இந்த அம்மா தான் செய்யணும். ஆக்சுவலா வந்து ப்ராப்ளம் தலை சுத்தோ வாந்தியோ தலைவலியோ இல்ல, இங்க இருக்கக்கூடிய பொருளோ அங்க இருக்கக்கூடிய இனிமேல், அதாவது இவங்க ஆல்ரெடி ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட்ல ஃபுல் எனர்ஜி லாஸ் ஆயிருச்சு உடம்புல இருந்து. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து அப்படியே அந்த மைண்ட் ரெஃப்ரெஷோட படுத்து கப்புன்னு தூங்கிட்டு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். பட் இதையெல்லாம் பார்த்தா இவங்க தலை தனியா திரும்பி சுத்துது. உள்ள இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ், அந்த பயம், அந்த வலி, அந்த சங்கடம், அந்த ஃபீலிங்ஸ், அது வந்து உடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ அப்பதான் தலைவலி வரும். அவர்கிட்ட போய் சொல்லிடுவாங்க, இன்னைக்கு என்னமோ தெரியல, எனக்கு பயங்கரம் வெளியே போனது ஒரே தலைவலியா இருக்குது. ஆக்சுவலா தலைவலி வந்து அந்த கேட்ல தான் வந்தது, கேட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எஸ் ஆர்னோ? உண்மையா பொய்யா? அனுபவம் இருக்கிறவங்க எஸ்ன்னு போடுங்க. இல்லையா? அப்படி இல்லையா? எஸ் ஆர்னோ? யாரும் எதுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? எஸ் எஸ், இப்பதான் வருது நிறைய எஸ். பாத்தீங்களா சீக்ரெட்? அப்போ நம்மளோட எமோஷனல்ஸ் தான் வந்து நம்மள அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். மேபி மேபி லீனா, மேபி ஆமா. நமக்கு கொஞ்சம் வயசெல்லாம் ஆயிடுச்சுமா. இனி நம்ம பசங்களுக்கு மருமகள் எடுத்து நீ அவங்களோட சீன் எல்லாம் பார்க்கணும். ஒரு ரவுண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா? அடுத்த ரவுண்ட் பார்க்க போறோம். ஒரு லெவல் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம புரிதல் புரிதல் வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்குதான் இது, இதுக்குதான் இந்த செய்க, இதுக்குதான் இந்த ஃபீலிங்ஸ், இதுக்குதான் அது அப்படிங்கிறது வந்து ஓவரால் நம்ம வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்மளோட சிந்தனைகள், நம்மளோட தாட்ஸ் நம்ம அன்கன்ட்ரோலபிளா இருக்காம நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்மளால எதை வேணாலும் செய்ய முடியும். நம்ம உடம்புல வந்து வரக்கூடிய அந்த வலிகளை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஏன்னா நம்மளுடைய உடல், நம்மளுடைய மனசு, நம்மளோட சோல், இது மூணையும் வந்து ஒரு அலைன்மெண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும். ஒரு ஒரு ஒரே லைன்ல கொண்டு வரும். எப்படி வந்து சூரியன், நிலா, பூமி ஒரே லைன்ல வந்தா அந்த நிகழ்வுகள், பௌர்ணமியோ இல்ல அமாவாசையோ இல்ல கிரகணங்களோ இதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மளோட உடலும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான். ஏன்னா நம்ம வந்து பிரபஞ்சம் தானே. ஸோ அதுல நிகழக்கூடிய அதே நிகழ்வுகள் வந்து இது மூணும் ஒரு லைன்ல நம்ம வந்து பண்ணோம். அப்ப அந்த கிரகண நிலைகள்லாம் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகலாம். அப்போ அங்க வந்து சூரியன் முன்னாடி இருக்கா, நிலா முன்னாடி இருக்குதா, பூமி இருக்குதா அப்படிங்கிறத பொறுத்துதான் இருக்கு. ஸோ இதுல இந்த மூணு விஷயங்களையும் நம்மளோட உடல்,
நம்மளுடைய மனசு, நம்மளுடைய சோல், இதை மூணையும் அலைன்மெண்ட் பண்ணி ஒரே மாதிரியான செயல்பாடுகளை கொண்டு வந்தால் நம்மளோட உடம்புல வந்து நோயே இருக்காது. அப்ப நம்ம உடம்பு வந்து நோய்வாய்ப்படுறதுக்கு, வலிகள் வர்றதுக்கு, சங்கடங்கள் வர்றதுக்கு, நம்ம உடம்புல வந்து பல ரொம்ப பெரிய பெரிய நோய்கள் வர்றதுக்கு, அதுக்கு எல்லாத்தோட பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு பாஸ்ட், எங்கேயோ ஒரு மிஸ்ஸிங், எங்கேயோ ஒரு துளைந்த கதை உங்களுக்குள்ள ஓடிட்டு தான் இருக்கு. நம்ம அதை தான் ஆலோசனை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ ஒரு சளி பிடிச்சது, இல்ல வந்து திடீர்னு கால் வலிக்குது அப்படின்னா உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணும். என்ன விஷயம்? எங்க நம்ம போக வேண்டாம்னு நினைச்சோம்? என்ன மனசுக்குள்ள போட்டு உருட்டிட்டே இருக்குது? எது நமக்குடைய பிரச்சனை அப்படின்னு அப்படியே உட்கார்ந்து நிதானமா ஆலோசனை பண்ணீங்கன்னா, நம்ம அன்னைக்கு இப்படி பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கோவிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேண்டாம்னு வச்சுட்டோம். அந்த இடத்துக்கே போக வேண்டாம்னு வந்துட்டோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிந்திச்சோம்னா, ஓவரால் நமக்கு ஒரு ஐடியா தெரியும் இல்லையா? ஓவரால் நமக்கு ஒரு நாலேஜ் தெரியும். ஸோ நம்ம இதுதான் வேண்டான்னு வச்சோம், இங்கதான் கோவிச்சிட்டோம், இவங்களதான் நம்ம ஏதோ தப்பா பேசணும். இதெல்லாமே நமக்கு வந்து அப்படியே லிஸ்டா வரும். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை எடுத்துட்டு அந்த லிஸ்ட்டை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணலாம். அந்த இதை வந்து நம்ம சரிப்படுத்தலாம். நம்மளோட டெக்னிக் இருக்குல்ல, நம்மளோட இஎஃப்டி, எமோஷனல், அந்த ஃப்ரீடம் டெக்னிக், அந்த டெக்னிக்கை தூக்கி அதுக்குள்ள போட்டா வேலை முடிஞ்சுது. அதை தூக்கி அதுக்குள்ள போட வேண்டியது. ஏன்னா நம்ம பிரெயின் எப்படின்னா, நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளுடைய சிந்தனைகள் இல்லையா, அது எங்க இருக்குதோ அதை நோக்கி அது அப்படியே உழுது போயிட்டே இருக்கும். அதாவது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிரெயினோட அட்டென்ஷன் எங்க இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு நம்மளுடைய எனர்ஜி ஃப்ளோஸ். நம்மளுடைய தாட்ஸ் அட்டென்ஷன் எங்க இருக்குதோ நம்மளோட எனர்ஜி ஃப்ளோஸ். அதாவது நம்மளோட எனர்ஜி வந்து அதை நோக்கி தான் வலிஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அப்ப நம்மளுடைய தாட்ஸ் வந்து எதை உருவாக்குது, என்ன ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் ஆகுது. அதாவது நம்ம நிறைய நல்லதை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வாழ்க்கை பூரா நல்லதே நடக்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம நிறைய தவறுகளை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு எல்லாமே தவறா நடக்கும். அதான் நான் சொன்னேன், இந்த பூமி வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்குது, நம்மளை சம்மதிச்சு ரொம்ப பெருசா இருக்குது. அதுல நிறைய நல்ல 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 விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது. மெட்ரோ போடுறாங்க, அதை போடுறாங்க, இதை போடுறாங்க, என்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம மட்டும் இந்த பூமியை அழிஞ்சு போற மாதிரி சிந்திச்சுக்கிட்டு, இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், கேரளால தண்ணி வந்துருச்சு, ஃபுல்லா வந்து அழிஞ்சிருச்சு, இப்படி எல்லாம் நியூஸ்ல பார்ப்போம். நான் இப்ப கேரளால தான் இருக்கிறேன். நேற்று நைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்ம கிளாஸ் 8 மணிக்கு, 8 மணிக்கு நான் இங்க ரிட்டர்ன் வரேன். ஒன்றும் இல்லை. பட் உங்களோட பார்வையில அது வந்து பயங்கர ஃப்ளட்டு, தண்ணி அப்படியே ஆறு, அதெல்லாம் இருக்கு. ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, பெருசா எல்லாம் பாதிக்கல. சின்ன சின்ன பழைய வீடுகள் ஏதோ ஒன்னோ ரெண்டோ விழுந்திருக்குமா. ஆனா நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாயிடுச்சுன்னா, நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட்டுட்டோம்னா டோட்டல் கேரளாவும் தண்ணிக்குள்ள போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே வந்து முங்கிட்டாங்க, அப்படியே கூடையெல்லாம் தலையில வச்சு நடக்கிறாங்க, அஸ்ஸாம் மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குது, அப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா உண்மை என்ன? இங்க எல்லாரும் நல்லாதான் இருக்காங்க. ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் சங்கடம், கவலை, துக்கம், ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வரும். ஆனா உண்மை வேறையா இருக்கும். இதுதான் உலகம். அப்போ நம்ம வந்து எதை எதை வந்து சிந்திக்கிறோமோ, எதை கவலைப்படுறோமோ, இப்போ நீங்க இருக்கிறீங்க, உங்களோட கணவன் அவர் வந்து உங்களோட பேசுவாரு, பழகுவாரு, உங்களோட வாழ்வாரு, உங்களுக்காக சம்பாதிப்பாரு, எல்லாம் பண்ணுவாரு. வெளிய தொழில்னு போயிட்டாலோ, ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டாலோ உங்களை பத்தி எந்த சிந்தனை இருக்காரு? அவரோட மைண்ட்ல, அவரோட சிந்தனையில அவர் அப்படி போயிட்டு இருப்பாரு. அவருக்குன்னு தனி உலகம் இருக்கும். சோ உங்களை கவனிக்கல, உங்களை பார்க்கல, உங்ககிட்ட பேசல அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணும்போது அவரோட வெறுப்புகளும் அவரு கூட இருக்கக்கூடிய நிறைய கோவங்களும் நீங்க பிரதிபலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா நீங்க இவ்வளவு கோவமா காலையில 9 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் இருக்கீங்கன்னு அவருக்கு தெரியவே தெரியாது. அவரு பாட்டுல ஜாலியா போய் வியாபாரம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு சம்பாதிச்சு திரும்பி வரும்போது உங்களுக்காக ஏதாவது நல்ல சந்தோஷமா போய் மல்லிகை பூவு, அல்வாவெல்லாம் வாங்கிட்டு ஆளு குதூகலத்தோட வருவார்.
ஏன்னா காலையில போகும்போது உங்ககிட்ட ஒரு கோபமா பேசின வார்த்தை அவர் மறந்துட்டாரு. உங்க உலகத்துலதான் அது ஓடிட்டே இருக்குது. ரிப்பீட்டடா நீங்க தான் அதை சிந்திச்சு கோவப்பட்டு அழுது துக்கப்பட்டு கவலைப்பட்டு வலிகளோட சங்கடங்களோட உடல் உபாதைகளோட துக்கத்தோட நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பீங்க. அந்த மனுஷன் ஜாலியா இருப்பாரு. அதான் நான் சொல்வேன், உங்களை ஒருத்தர் 50 லட்சம் ரூபாய் ஏமாத்திட்டு போயிட்டானா அவன் சந்தோஷமா தான் இருப்பான். அவனுக்கு எந்த ஃபீலிங்ஸுமே இருக்காது. ஆனா நீங்க 50 போயிருச்சேன்னு உங்க வாழ்க்கையவே மொத்தமா தொலைச்சிருவீங்க. பயங்கர டென்ஷன்ல உங்க நோய்கள் வந்துரும், ஸ்ட்ரோக் வந்துரும். இந்த நோய் தான் இல்ல, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், அது டிப்ரெஷன், எல்லா நோயும் வந்துடும். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா அவன் ஜாலியா இருக்கிறான், அவன் எங்கேயோ போயிட்டு. நீங்க உங்களை புரிஞ்சுக்காதனால, ரியலைஸ் பண்ண தெரியாதனால நீங்க அதுக்குள்ளாரே திரும்ப 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 போயிடுச்சு நினைச்சு அந்த ஃபீலிங்ஸ்னால அந்த கில்ட்டி ஃபீல், அந்த ஃபியர், அந்த ஆன்சைட்டி, அந்த டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்து உங்களுக்கு ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம், ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம், பிரெயின்ல ஸ்ட்ரோக்கு, பிபிக்கு அன்கன்ட்ரோலபிள், எல்லாம் பல நோய்கள், சுகரு, பிபி, கொலஸ்ட்ரால், இன்னதுன்னு இல்லை, லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ அவ்வளோ நோய்கள்ல நீங்க பாதிச்சிருப்பீங்க. ஆனா அதை கொண்டு போனவன் சந்தோஷமா இருக்கும். மேபி அவன் கொண்டு போய் வேற எங்கேயாவது கூட தொலைச்சிருக்கலாம். இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உண்மையில கால்குலேட் பண்ணா சம்டைம்ஸ் இந்த கேஷ் உங்களோடதாவே இருக்கு. நிறைய அததான், ஒரு பிரச்சனையை நம்ம சிந்திச்சோம்னா போய் இதுக்கா நான் டென்ஷன் அடிச்சேன் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு ஒரு டென்ஷனா இருக்கும். பிரச்சனைய நம்ம நினைக்கவும் முடியல, அந்த பிரச்சனைய நினைக்காமையும் இருக்க முடியல, அப்படி ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா அத உண்மையிலே உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணனா, ஐயோ இது எனக்கு தேவையே இல்லையே அப்படின்னு ஒரு இடத்துல தோணும். நான் எதுக்கு இதை மண்டையை உடைச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும். ஆனா அதை நினைக்காம இருக்கவே முடியாது. அதை நினைச்சாதான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குதூகலம் உள்ள இருக்கும். அப்பதான் நீங்க ரொம்ப ஃபீலிங்ஸ்ல இருப்பீங்க. நம்மால அப்படிதான் டிசைன்டு. நீங்க ஒரு மாதிரி எப்பவுமே டென்ஷன்ல இருக்கணுங்கிறத உங்க மூளையோட வேலையை. நீங்க ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிறதுக்கு அது ஒத்துக்காது. ஏன்னா உங்க அட்டென்ஷன் எங்க இருக்குதோ அங்கேதான் அது ஃப்ளோ பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ அங்க அட்டென்ஷனையே அது அப்படிதான் வச்சிருக்கும். ஸோ அதனால அதுக்கு சில இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தேவை. அப்போ உங்க பிரெயினே உங்களை ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளார கொண்டு போயிட்டே இருக்கும், அப்பப்போ கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அது புரியாம நீங்க அந்த அந்த கவலைய, அந்த துக்கத்தை, அந்த சங்கடத்தை, அந்த இடத்த திரும்ப 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 ஆலோசனை, ஐயோ அவன் இப்படி சொல்லிட்டாங்க, ஐயோ இப்படி நடந்துருச்சு, ஐயோ இங்க இதாயிடுச்சு, ஐயோ இது நடந்துக்கவே கூடாது, ஐயோ இது ஆயிடுச்சு, அப்படியே அதுக்குள்ளாரையே போய்கிட்டே இருக்கிறது. நிமிஷம் நிமிஷமா உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணிட்டே இருக்குது. ஆனா இந்த உலகமோ மக்களோ இந்த ஊர் சில உங்களை பாதிக்க வச்ச இருந்தாலும் அந்த ஃபீலிங்ஸ்லயே இல்ல. உங்கள்ட்ட பேசின அந்த நபர் அந்த சம்டைம்ஸ் அவங்களே சொல்லுவாங்க, அப்படியா நானா அப்படி சொன்னேன், நானா சாரி அப்படின்னு சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்பதான் தெரியும். சோ இதுக்காக நான் காலையில 8 மணி நேரம் என் மண்டையை உடைச்சேன், 10 மணி நேரம் என் மண்டையை உடைச்சேன், சே கருமா அப்பவே விட்டுருக்கலாமே, சரி சரி விடுங்க நல்லா இருக்கீங்களா, விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ரிலாக்ஸ் ஆகி போயிருப்பீங்க. எத்தனையோ விஷயம் இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. எத்தனையோ நிகழ்வுகள் பயத்தோட சில இடத்துல ஒருத்தர்கிட்ட போய் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு எப்படியாவது அந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணி ஆகும், பண்ணாதான் அந்த காரியம் நடக்கும். ஸோ அதுக்காக டென்ஷன் அடிச்சு போய் உட்கார்ந்து பேசி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஐயோ இப்படி பண்றது, ஐயோ இப்படி பண்றதுன்னு பயந்து 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 அங்க போகும்போதே பயங்கர ஃபியரோட போறது. அங்க போய் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் இவரை செமையா மதிப்பாங்க, ரொம்ப ரெஸ்பெக்டா நடத்துவாங்க. இவங்க நினைச்சது அற்புதமா அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு சக்சஸ் பண்ணி சிம்பிளா வெளியே வந்துருவாங்க. ஸோ ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டான்ப்பா, இவ்வளவு ஈஸியா நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, போனேன்னு டொசுக்குன்னு ஓகே சொல்லிட்டாங்கப்பா. ஆனா நான் பண்ண டென்ஷனுக்கு அளவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபீலிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா? நீங்களும் அப்படிதானே? என்னென்னமோ நினைச்சு திட்டம் போட்டு எதையோ பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க.
அந்த ஒரு எமோஷனலும் நமக்கு தேவையே இல்லை, ஒரு தாட்ஸும் நமக்கு தேவையில்லை. இந்த டென்ஷன் பின்னால் நம்ம போக வேண்டியதே இல்லை. அந்த டென்ஷனை பத்தி நினைச்சாதான் டென்ஷன். உங்களோட பிரச்சனைகளை பத்தி நீங்க நினைச்சாதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனையை வந்து சரி, எல்லாம் நம்ம வந்து கடந்து போகக்கூடியதுதான் வாழ்க்கையில, அப்ப அதுவும் நம்ம கடந்து போவோம், இதையும் கடந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ரிலாக்ஸா விட்டோம்னா எந்த சூழ்நிலையும் நம்ம கடந்து போயிடுவோம். ஏன்னா அது ஒரு டைமிங் வேரியன்ட் இருக்கும். காத்திருக்கணும், அதுக்கு பின்னால சம்டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியது வரும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் லோன் வாங்கும்போது அப்படிதான் எல்லாரும் சொன்னாங்க, இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பிகாஸ் நம்ம ஏரியா வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நெகட்டிவ் ஏரியா. ஸோ அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா லோன் எல்லாம் தரமாட்டாங்க, நோ சான்ஸ் அப்படின்னாங்க. ஸோ என்னோட இது என்னன்னா, நான் இந்த இடத்துல லோன் வாங்கி காமிக்கிறேன். என்னோட பிஹேவியர் வந்து அந்த மாதிரி நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, ஸோ நம்ம இஎஃப்டிக்கெல்லாம் முன்னாடி இது வரைக்கும் வந்து அதே பேங்க்ல இருந்து 3 தடவை அப்கிரேட் பண்ணி நான் லோன் வாங்கிட்டேன். இப்போ ப்ரெசன்ட் ஒரு லோன் இருக்கு, 3 தடவை அவங்க வந்து அந்த க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் பெருசா கொடுத்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு அமௌண்ட் பெருசா கொடுத்தாங்க. பட் அதே டைம்ல நான் ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வாங்குறதுக்காக அங்க போனப்போ எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க. எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, காலையில 9 மணிக்கு போய் அந்த புக் எடுத்துட்டு போய் உட்கார்ந்தோம்னா, ஏன்னா நம்மளோட நிறைய பேப்பர்ஸ் வேணும் இல்லையா, ஒரு 4 மணிக்கு கூப்பிடுவாங்க. இடையில ஒரு தடவை ஒரு 1:30 மணிக்கு கால் பண்ணுவாங்க. கால்னா நான் அந்த வியூல அந்த சேர்ல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருந்துச்சு. ஸோ கூப்பிட்டுட்டு நீங்க தானே, ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லுவாங்க. இவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் 3 டைம் கூப்பிடுவாங்க, உட்கார சொல்லிடுவாங்க. சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்கும் உட்கார வைப்பாங்க. 4 மணிக்கு நம்ம யாரை பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ, யாருக்காக வெயிட் பண்ண சொன்னாங்களோ, நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இறங்கி போவார். நம்ம எந்திரிச்சு நின்னோடனே நாளைக்கு உங்களுக்கு பாத்துரலாம் அப்படின்ட்டு அவர் போயிடுவார். இவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஸோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, நம்மள அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு நாள் இவங்க தாக்கு பிடிப்பாங்க, எவ்வளோ மென்டாலிட்டியில இவங்க எப்படி இருக்காங்க, என்ன பிஹேவியர்ல இருக்காங்க, இவங்களுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குன்னு அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருக்காங்க. ஒரு 3 days வச்சிருந்தாங்க அட்மிட் பண்ண மாதிரி. ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைலா ரிஜெக்ட் பண்ணுவேன். 2 மாசம் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ தாக்கு பிடிக்குமான்னு பார்த்தாங்க. 2 மாசம் ரிஜெக்ட் பண்ண நான் அடுத்தடுத்து பேப்பர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டே இருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மேனேஜர் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, உங்களுக்கு தர்றதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், எங்களோட எல்லா எக்ஸாமினேஷன்லயும் நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்க, ஸோ அதனால வந்து நாங்க சேங்ஷன் பண்றோம்னு சொல்லி சேங்ஷன் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா திரும்ப ஒரு அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த இதுக்கு போகும்போது, அப்போ ஒரு புது மேனேஜரா இருந்தாங்க. சரி ஓகே உங்களுக்கு பண்ணி தரோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுத்தாங்க. 3வது டைம் வந்து திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப 3வது லோன் போகும்போது, ஸோ அங்க வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் பண்ண முடியாது, இந்த டார்கெட்டை விட பெருசா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம கையில தான் டெக்னிக் கத்துட்டேமே, டேப்பிங் டேப்பிங் யூஸ் பண்ணோம். யாருக்குமே கொடுக்காத அளவுக்கு நமக்கு லோன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு கிடைச்சது. ஸோ இதுக்கு பின்னால என்ன இருக்குதுன்னா, அது கிடைக்காதுங்கிற பயமும் அதுக்காக நம்ம டென்ஷனும் அடிச்சோம்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. யார் வேணாலும் நம்மளை என்ன வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் நம்மளை வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து காத்திருக்க தெரியணும், நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னு தெரியணும், நம்ம ஏன் அதுக்கு பின்னால டென்ஷன் ஆகணுங்கிறது தெரியணும். ஏன்னா அவங்க அவங்க டியூட்டியை பண்றாங்க. ஒரு தடவையும் ஏ மாறி இருக்கு, பி மாறி இருக்கு, இதுல இது வந்து பழசு, இது வந்து நீங்க எடுத்தது வந்து டேட் மாறி போச்சு, பல விஷயங்களும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனாலதான் கவர்மெண்ட்ல யாருமே லோனே வாங்க முடியாதுன்னு பிரைவேட்ல போய் எக்கச்சக்கமா காசு வேஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா. ஒரு லோன் எடுத்தீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே முடிஞ்சுது. அதே ஒரு கவர்மெண்ட் பேங்க்ல எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட், அதே மாதிரி டிவிடெண்ட் நீங்க பிளாட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குவீங்க.
ஸோ ஃபிளாட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்குனீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையே முடிஞ்சுது, வேஸ்ட் டோட்டலா, ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. பட் அதே டிவிடெண்ட்ல கவர்மெண்ட்ல வாங்குனீங்கன்னா ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட். நம்மளால ஒரு 100 ரூபா சேர்த்து கட்டினா கூட சீக்கிரமா லோன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கும். ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது அதிக மாதிரி பெர்சன்டேஜ் அதிக மாதிரி தெரியும். ஆனா டிவிடெண்ட்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வரும். பட் ஃபிளாட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கம்மி மாதிரி சொல்லுவாங்க, பொய் சொல்லுவாங்க. உங்களோட 50% உங்களோட நீங்க எவ்வளவு லோன் எடுத்தீங்களோ அது 50% பே பண்ண வேண்டியது வரும். ஆனா இதுல ஒரு 10% கூட நம்ம பே பண்ண மாட்டோம். இதுதான் வேரியன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி லாபம் நமக்கு கிடைக்கணும், நம்ம மாறணும், நமக்கு இதெல்லாம் வரணும்னா நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து உட்காந்து ஆலோசனை பண்ணி செஞ்சுதான் ஆகணும். டென்ஷன் அடிச்சா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, உங்களால எதையுமே சாதிக்க முடியாது. ஸோ அவங்களோட டியூட்டியை செய்யற விடக்கூடிய மனசு நமக்கு இருக்கணும். ரிலாக்ஸேஷனா மைண்டை வந்து நம்ம மைண்டு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஸோ நம்மளுடைய தாட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டு ரியலைஸ் பண்ணி உட்கார்ந்து ஆலோசனை பண்ணி, ஓகே நமக்கு இது ரிஜெக்ட் பண்றாங்களா, சந்தோஷம், அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஏன் இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தப்பு தானது, அப்படி ஏன் ஃபீல் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க? உங்களுக்கு தானே ஒருத்தன் வந்து நம்பி கடன் தரான், வட்டி கம்மியா தரான், ஃபியூச்சர் டிக்கா தரான், ஏன்னா டிவிடெண்ட்ல தரான். இப்படி ஒருத்தன் உங்களை நம்பி கொடுக்குறாங்கிறதுக்கு நீங்க நன்றி சொல்லலாம்ல. ஸோ அதுக்காக காத்திருக்கலாம்ல, அதுக்காக ஒர்க் பண்ணலாம்ல. காலம் பூரா நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு தானே இருக்கிறீங்க, கஷ்டப்பட்டுட்டு தானே இருக்கிறீங்க, 100 ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு தானே கஷ்டப்படுறீங்க. எஸ் ஆர் நோ? அந்த 100 ரூபாவை ஏன் சேமிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படக்கூடாது? இது ஒரு ஃபியூச்சரான சிந்தனை தானே. பணக்காரன் கோடீஸ்வரன் எல்லாம் இப்படிதான் சிந்திப்பான். அவன் என்ன பண்ணுவானா, கவர்மெண்ட் பேங்க்குக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ஆலோசனை பண்ணி அவங்க டிவிடெண்ட்ல லோன் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு லாஸே வர்றதில்லை. ஒரு கார் லோன் எடுக்கிறதா இருந்தா கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு அமௌண்ட் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி அதை மியூச்சுவல்ல டெபாசிட் பண்ணி அதுல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை காருக்கு லோன் ஆகுது. ஸோ எங்க வந்து டேக்ஸ் எக்ஸஸா வருதோ அந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு கார் எடுத்து அதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்ல லோனை போட்டு அதை கட்டி அது மூலமா டேக்ஸ் லெவலை குறைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பொறுமையா சிந்திச்சு, இதுக்கெல்லாம் நிறைய வேலை இருக்கு, சும்மாலாம் நடக்காது. ஸோ ஜிஎஸ்டி ப்ராப்பரா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கரெக்டா கட்டணும், வருஷம் வருஷம் அதை ரினியூவல் பண்ணணும். இப்போ முந்தா நேத்துக்கு ரெனியூவல் முடிஞ்சுது, என்னோடதும் நானும் ரெனியூவல் பண்ணல. சண்டை சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன் நான், 2 நாள் வேற வேற இதுல இருந்தனால. ஸோ 3 நாள் ஆகி போச்சு. 31ஆம் தேதி கட்ட வேண்டியது. ஸோ இப்போ வந்து 15 நாள் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. யாராவது வந்து உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக பே பண்ணியிருக்கோம். எனக்கு என் சன்னுக்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டு வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதனால அதை வந்து பார்த்து இதெல்லாம் வேணுங்க. அப்போ ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் உங்கள்ட்ட ப்ரூஃப் இருக்கா, யார்கிட்ட போனாலும் உங்களுக்கு பணம் தரும். ஊராங்காசை வாங்கி நம்ம உபயோகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஏன் டென்ஷன் ஆகணும்? இல்லையா? லோன் எடுத்தா தப்பு, லோன் எடுத்தா மோசம், அது வந்து உனக்கு அறிவு இல்லை, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். டூர் போறதுக்கும் உங்க வீட்டுல வந்து பிரியாணி வச்சு சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் லோன் எடுக்காதீங்க, அப்ப நீங்க நாசமாயிருவீங்க. அதே மாதிரி கோல்டை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அடமானம் வச்சு சாப்பிட்ற வேலையெல்லாம் செய்யாது. நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்காக பண்ணுங்க, நல்ல விஷயத்துக்காக செய்யுங்க, உங்க ப்ராப்பர்ட்டியை டெவலப் பண்றதுக்காக பண்ணுங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைகள் என்னங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுட்டு லோன் வாங்க. இல்ல உங்க உங்க மேரேஜ் ஏதாவது குழந்தைகளுக்கு நடத்தி வைக்கணும், ஸோ அதுக்கு வந்து கோல்டு வாங்கணும், அவங்க ஃபங்க்ஷன்லாம் நடத்தணும், அதுக்கு லோன் வாங்கணும், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இதெல்லாம் உங்க ப்ராசஸ். ஆனா நம்ம ஆளுகள்லாம் இப்ப எப்படி தெரியுமா, இந்த சின்ன சின்ன லோன் வாங்குறது பூரா, தீபாவளிக்கு லோன் வாங்குறது, பொங்கலுக்கு லோன் வாங்குறது, அதுக்கப்புறமா வந்து சாரி எடுக்கிறதுக்கு லோன் வாங்குறது, இதெல்லாம் வாங்குறது தான். போன் வாங்குறதுக்காக லோன் வாங்குறது, இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை உருப்படவே உருப்பாது. அதனாலதான் நீங்க ஏழையாவே இருக்கீங்க. தீபாவளிக்கு ஒரே ஒரு ஷர்ட் இருக்கா, போட்டுக்கோ, லோன் எல்லாம் எடுத்து கொண்டாடாத. அன்னைக்கு உன்னால சாப்பாடு கம்மியா தான் வைக்க முடியுமா, இருக்கிற காசை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த விஷயத்த நடத்துங்க, அதுக்கு கடன் வாங்காதீங்க.
அந்த அந்த மாதிரி வாங்கிதான் உங்களையே நீங்க அழிச்சுக்கிறீங்க. ஸோ தீபாவளி கொண்டாடுறப்போ, ரம்ஜான் கொண்டாடுறப்போ நீங்க வந்து கடன் வாங்க கூடாது. நீங்க வாங்குற கடன் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக இருக்கணும். அப்படி வாங்கி பழகுங்க, நீங்க கோடீஸ்வரன் ஆயிருவீங்க. சீக்கிரமாவே கோடீஸ்வரன் ஆயிருவீங்க. செலவு பண்றதுக்கு லோன் வாங்கக்கூடாது. செலவு பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளோட பாசிவ் இன்கம்மை உருவாக்கணும். இல்லையா, உங்க வர்ற வருமானத்துல மிச்சம் கிடைக்கிற காசை நீங்க நல்லா செலவு பண்ணுங்க. ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. சம்பாதிக்கிறதுல செலவு பண்ணுங்க, இருக்கிறதுல எடுத்து செலவு பண்ணாங்க. கடன் வாங்கி செலவு பண்ணுறீங்க. இதெல்லாம் தான் நம்மளை அழிக்கக்கூடியது. ஸோ சிந்திச்சு பாருங்க. எவனோ ஒருத்தன் உங்களை நம்பி இவ்வளோ காசு கொடுக்குறான். அவனுக்கு நன்றி சொல்லணும், அவனுக்கு காத்திருக்கணும், அதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணி பின்னாடி அலைஞ்சு 3 மாசம் சுத்துங்க. ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நீங்க 3 மாசம் சுத்துறதுனால ஒரு மோசம் போகாது. நம்ம இந்த மாதிரி மைண்டை ரிலாக்ஸா வச்சு டென்ஷனை கம்மி பண்ணி நம்மளோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணா ஈஸியா ஜெயிச்சிடலாம் வாழ்க்கையில். எஸ் ஆர்னோ? இங்க எல்லாத்துக்குமே டென்ஷன். ஏன் இவ்வளோ டென்ஷனா இருக்கிற? உங்க போன மேனேஜர் ஒரு மாதிரியா பேசதான் செய்வான். நாளைக்கு நீங்க லோன் கட்டலைன்னா அவன் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது அவனுக்கு அந்த பணம் ரெக்கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் போகணும். எனக்கு அப்படி ஒரு லோன் இருந்துச்சு. என்னன்னா, நான் என்னோட சர்டிபிகேட் வச்சு நான் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, டெக்ல வந்து எனக்கு லோன் சேங்ஷன் ஆகி டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் ஒன்று நான் பண்ணியிருந்தேன். டெக்னா தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் கார்பரேஷன் ஏதோ இருக்குல்ல, அதுல வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எழுதினேன். சும்மா எழுதினேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட் 2-3 பேர் சொன்னாங்க, இந்த எக்ஸாம் எழுதுனா எல்லாத்துக்கும் லோன் தராங்க, 20,000மோ 10,000மோ லோன் தந்தாங்க. ஸோ எழுதுனா கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ சின்ன வயசு போயாச்சு, எக்ஸாம் எழுதியாச்சு. எக்ஸாம் எழுதுன்னா பாஸ் ஆயிட்டேன். பாஸ் ஆனே ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க. சர்டிபிகேட் கொடுத்ததோட கூப்பிட்டு ஒரு செக்கை கொடுத்துட்டாங்க கையில. நீங்க வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இருக்குல்ல, அதுல வந்து நீங்க பாஸ் ஆனதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு லோன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அவனுக்கு அது புரியுமா? அது எங்க அப்பாட்டே எங்க அம்மாட்டே கொடுத்துட்டு நானு காசு அவங்களே செலவு பண்ணிட்டு. ஆனா இதுக்கு வந்து ரீபேமெண்ட் வந்து 30 ரூபாயா இல்ல 50 ரூபாய் என்னவோ ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணணும். அது கொஞ்ச நாள் ஏதோ கட்டியிருக்கிறேன். அப்புறம் இது வந்து பெண்டிங் இருந்துச்சு. எனக்கு தெரியவே இல்லை. அப்ப மேரேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, குழந்தையெல்லாம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபோன் கால், எப்படியோ புடிச்சிட்டாங்க நம்மள தேடி வந்து, இந்த மாதிரி ஒரு லோன் வாங்கி நீங்க கட்டாம இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க. அப்பதான் விளையாட்டுக்காக பண்ண விஷயமாச்சு நம்ம அப்படின்னு சொல்லி ஆலோசனை பண்ணி அப்புறம் மேனேஜர் எல்லாம் போய் பார்த்து பேசி அப்படியே பண்ணப்போ அவரு இந்த மாதிரி, அது சின்ன அமௌண்ட் தான், எத்தனையோ வருஷம் ஆயிருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் மானியம் அது இது என்னென்னமோலாம் வச்சு கழிச்சிருக்கிறாங்க. இன்னொரு 2-3 வருஷம் இருந்தா மேபி கழிஞ்சு போயிருக்குமா இருக்கும், கவர்மெண்டே தள்ளுபடி பண்ணிருக்கு. ஆனா நமக்கு தெரியல. அப்புறம் போய் அதுக்கு உண்டான ஃபைனு, எக்ஸ்ட்ரா வட்டி எல்லாம் கட்டி அந்த இது லோனை க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்தேன். ஸோ அப்பதான் அந்த மேனேஜர் சொன்னாரு, பரவாயில்ல சார், வந்து உட்காந்து இது எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ப்ராசஸ் பண்ணி தரீங்க, சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது இதை கொடுத்துட்டு தான் போகணும். என்னோட ப்ரொசீஜர் இல்லை, இல்லைன்னா என் சம்பளத்துல இருந்து அவங்க பிடிச்சிருவாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்க மாட்டாங்க, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் மட்டும் பிடிப்பாங்க. இதை எத்தனை பேத்துக்கு சார் நான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசினாரு. ஸோ அது மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஜாலியா எல்லாத்தையும் எடுத்து ஜாலியா செலவு பண்ணி சுத்திட்டு இருக்கிறோம். பட் அவங்க அதையெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும், அதோட என்ஓசி வாங்கி வைக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். அங்க போய் அதெல்லாம் செஞ்சு கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறது நம்மளோட கடமை. பாருங்க, ஒரு ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனா லோன் கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம தான் ஆச்சு. எழுதியாச்சு உடனே எக்ஸாம் எழுதிட்டோம், எழுதுனே பாஸ் ஆயிட்டோம், பாஸ் ஆனே கையில கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் தெரியல எனக்கு அந்த வயசுல, என்ன தெரியலையா, சின்ன பையனா இருக்கும்போது செஞ்சது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க, நானும் போய் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணேன். டிப்ளமோ, இந்த இது என்னது இது, லேடிஸ் டிப்ளமோ, உமன் டிப்ளமோ காலேஜ் கவர்மெண்ட் இருக்கு. அதுல தான் 3 நாள் கோர்ஸ் வேற நடத்தினாங்க, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ். அது அட்டன் பண்ணி அதுல எக்ஸாம் எழுதி பாஸும் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நிறைய இருக்கும் வாழ்க்கையில். நம்ம அதையெல்லாம் சரி பண்ணணும், டேக் கேர் பண்ணணும், டென்ஷன் அடிக்க கூடாது, தேவையில்லாம திரும்ப திரும்ப சிந்திக்க கூடாது. அதுதான் உங்களோட நோய்களை உருவாக்குது. ஓகே, இந்த கிளாஸ் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இதை பத்தி பேசலாம்.
உடனே ஓடி போயிடுறது வேண்டியது முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? மைக் ஆன் பண்ணி யாராவது எல்லாம் பேசணும். இது இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ஆக்சுவலா உங்களுடைய நம்மளோட 12 நாள் கிளாஸ் எப்படி இருக்கும்? உங்க வாழ்க்கையை மாத்திருக்கா? எஸ் சார். வாழ்க வளமுடன். எஸ் அருமையான சார். விஷயம் தான். எனக்கு வந்து ஃபினான்சியல் மேட்ரு, அதாவது ஒரு ஒரு எமோஷனல் மேட்ரை சொல்லி படிப்படியாக வந்து கடைசியில் ஃபினான்சியல் மேட்ரு ஆகி பசங்க எல்லாத்தையும் தேவைப்படக்கூடியது, யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் தேவைப்படக்கூடியது அருமையான விஷயம் இன்னைக்கு சொல்லி தந்தீங்க. அது நிறைய பேர்ட்ட நாங்களும் இதை நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்களை அப்படி நாங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி ஒருத்தர் சொல்லி அனுப்பிட்டு இருப்போங்க. நன்றிங்க. ஓகேங்க. ஓகே, நான் வைக்கிறேங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். எஸ், வேற யார் பேச போறீங்க? மைக் ஆன் பண்ணுங்க. லதா முனுசாமி, இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல கூப்பிடுங்க, சரிங்களா? இங்க வைண்ட் அப் ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கால் பண்ணுங்க. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஓகே. வேற யார் பேச போறீங்க? நம்ம வைண்ட் அப் பண்ண போறோம். நம்மளோட 12 டேஸ் பத்தி யாராவது சொல்றதுன்னா பேசலாம். நம்மளோட எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக்கோட பிரெயின் மாஸ்டரி கோர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத. சொல்லுங்கம்மா. லதா, நீங்களே பேசலாம். சார் சொல்லுங்க. எஸ் 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 இல்ல சார், பேசுங்க. பிரெயின் அதாவது 12 நான் டேஸ் கோர்ஸ் முடிச்சீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் மட்டும் தான் சார் நான் முடிச்சேன், அட்வான்ஸ் முடிக்கல. ஆமா. அட்வான்ஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் தான் எங்க அம்மா ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படி இப்படின்னு ஆயிடுச்சு, நான் வரவே இல்லை கிளாஸ் பக்கமே. எஸ். பேசிக் இருந்ததப்போ ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார். ஆனா என்னாலதான் சரியா ஃபாலோ பண்ண முடியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த எக்கோ அப்படின்னு அதை நான் கத்துக்கணும்னு சரியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு இன்னும் வரல. உண்மையாலுமே அந்த எக்கோ எல்லாம் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் சார். அதுல நம்ம எப்படி சரி பண்ணணும்னு இதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கத்துக்கினோம்னா கண்டிப்பா எல்லா பிரச்சனையும் நமக்கு சரியாயிடும். ஏன்னா இதுல இல்லாத விஷயம் இல்ல, எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா அதை டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணி பொறுமையா கத்துட்டு நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பா லைஃப்ல எல்லா பிரச்சனையில இருந்தும் வெளியே வரலாம், சக்சஸ் பண்ணலாம் சார். கண்டிப்பா. நம்மளோட ஒரு ப்ராப்ளமும் நம்மளால கண்டிப்பா வெளியே வர முடியும். அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒண்ணுதான். பேஸ் ஒன்னே ஒண்ணுதான். நம்மளோட தாட்ஸ், நம்மளோட சிந்தனைகள் தான் காரணம். ஸோ அதை நம்ம எப்படி சரிப்படுத்துறது, ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கணும், பாஸ்ட் என்னவா இருக்கும், பாஸ்ட் என்னவா மாற்றணுங்கிறத சொல்லித்தரும். ஸோ அந்த அடிப்படையில நம்மளுடைய அந்த எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக், அதோட பிரெயின் மாஸ்டர் கோர்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அந்த பேட்ச்ல யாராவது ஜாயின் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணலாம். உங்களால அதுல ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? எனக்கு கால்ஸ் இருக்கு நிறைய. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் a nice day. தேங்க்யூ Love you சார். all. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.